أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. عين سين قاف. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يزرعكم فيه ليس كمثله شيء وهو
هو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد الله لطيف بعباده
يرزق من يشاء وهو القوي العزيز من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب وما له في الآخرة من نصيب أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن بالله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشاء الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبة عن عبادي ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير صدق الله العظيم. Terjemah surah Asy-Syura atau Musyawarat. Surat ini diturunkan pada periode Makkah, disebut dengan surat Makkiyah.
Surat ke-42 terdiri dari 53 ayat. Pada juz yang ke-25, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hamim Ain Sin Qaf. 3. Demikianlah Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana, mewahyukan kepadamu Muhammad dan kepada orang-orang yang sebelummu. 4. Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan dialah yang Maha Agung, Maha Besar. 5. Hampir saja langit itu pecah dari sebelah atasnya karena kebesaran Allah, dan malaikat-malaikat bertasbih memuji Tuhan mereka dan memohonkan ampunan untuk orang yang ada di bumi. Ingatlah sesungguhnya Allah, dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. 6. Dan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah, Allah mengawasi perbuatan mereka. Adapun engkau Muhammad bukanlah orang yang diserai mengawal mereka. 7. Dan demikianlah kami wahyukan Al-Quran kepadamu dalam bahasa Arab, agar engkau memberi peringatan kepada penduduk ibu kota Mekah dan penduduk negeri-negeri di sekelilingnya, serta memberi peringatan tentang hari berkumpul atau kiamat yang tidak diragukan adanya, segolongan masuk surga dan segolongan masuk neraka. 8. Dan sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia jadikan mereka satu umat, tetapi Dia memasukkan orang-orang yang Dia kehendaki ke dalam rahmat-Nya, dan orang-orang yang zalim tidak ada bagi mereka pelindung dan penolong. 9. Atau mereka mengambil pelindung-pelindung selain Dia, padahal Allah dialah pelindung yang sebenarnya, dan Dia menghidupkan orang yang mati, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. 10. Dan apapun yang kamu perselisihkan padanya tentang sesuatu, keputusannya terserah kepada Allah yang memiliki sifat-sifat demikian. Itulah Allah Tuhanku, kepadanya aku bertawakal dan kepadanya aku kembali. Hadis seputar ayat. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW pernah melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya yang mempunyai 600 sayap. Setiap sayap menutup ufuk, dan sayapnya berjatuhan berbagai warna, mutiara, dan permata yang hanya Allah yang mengetahui keindahannya. Hadis riwayat Ahmad. Ayat 7. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Nabi SAW diundang untuk datang melayat jenazah seseorang bayi dari kalangan Ansar. Maka aku berkata, sungguh beruntung ia menjadi salah satu burung pintu surga. Ia tidak pernah melakukan keburukan dan tidak pernah mengetahuinya. Maka beliau bersabda, bagaimana jika bukan demikian, wahai Ahyah? Sungguhnya Allah telah menciptakan surga, dan Dia juga menciptakan para penghuninya meskipun mereka masih berada dalam tulang sulbi ayah mereka. Dan Allah menciptakan neraka, Dia juga menciptakan para penghuninya, dan mereka masih berada di dalam tulang-tulang sulbi ayah mereka. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, Nasai, dan Ibnu Majah. Ayat 8. Rasulullah SAW bersabda, jauhilah oleh kalian kezaliman, maka sungguhnya kezaliman adalah petaka yang sangat berat pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud dan Hakim. Ayat 11. Allah pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri, dan dari jenis hewan ternak pasangan-pasangan juga. Dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada yang sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dia Maha mendengar, Maha melihat. 12. Miliknya lah perbendaharaan langit dan bumi. Dia melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh Dia Maha mengetahui segala sesuatu. 13. Dia Allah telah mensyariatkan kepadamu agama yang telah diwasiatkannya kepada Nuh, dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu tegakkanlah agama keimanan dan ketakwaan, dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya. Sangat berat bagi orang-orang musyrik untuk mengikuti agama yang kamu serukan kepada mereka. Allah memilih orang yang Dia kehendaki pada agama tauhid, dan memberi petunjuk pada agamanya bagi orang yang kembali kepadanya. 14. Dan mereka ahli kitab tidak berpecah belah kecuali setelah datang kepada mereka ilmu atau kebenaran yang disampaikan oleh para nabi, karena kedengkian antara sesama mereka, jika tidaklah karena suatu ketetapan yang telah ada dahulunya dari Tuhanmu untuk menangguhkan azab sampai batas waktu yang ditentukan, pastilah hukuman bagi mereka telah dilaksanakan. Dan sesungguhnya orang-orang yang mewarisi kitab Taurat dan Injil setelah mereka pada zaman Muhammad benar-benar berada dalam keraguan yang mendalam tentang kitab Al-Quran itu.
15. Karena itu serulah mereka beriman dan tetaplah beriman dan berdakwah sebagaimana diperintahkan kepadamu Muhammad, dan janganlah mengikuti keinginan mereka, dan katakanlah, aku beriman pada kitab yang diturunkan Allah, dan aku diperintahkan agar berlaku adil di antara kamu. Allah Tuhan kami dan Tuhan kamu, bagi kami perbuatan kami dan bagi kamu perbuatan kamu. Tidak perlu ada pertengkaran antara kami dan kamu. Allah mengumpulkan antara kita dan kepadanya lah kita kembali. Hadis seputar ayat 13. Rasulullah SAW bersabda, kami para nabi adalah bersaudara, satu keturunan dan satu ayah, dan agama kami adalah satu. Hadis riwayat Bukhari. Ayat 14. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, Umar bin Khattab ketika memegang dan membaca lembaran Taurat, maka Rasulullah SAW bersabda, apakah engkau merasa ragu, wahai Umar bin Khattab, demi yang diri Muhammad ada di tangan Allah? Sungguh aku telah membawa kepada kalian agama ini dalam keadaan putih bersih. Janganlah kalian tanya kepada mereka tentang sesuatu, sebab nanti mereka kabarkan yang benar tetapi kalian mendustakannya, atau mereka kabarkan yang batil, kalian membenarkannya. Demi yang diri Muhammad berada di tangannya, seandainya Nabi Musa itu hidup, maka tidak boleh lagi bagi dia melainkan harus mengikuti aku. Hadis riwayat Ahmad. Ayat 15. Dari Sufyan bin Abdullah As-Saqafi radhiyallahu anhu, ia berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku satu amalan dalam Islam yang tidak akan aku tanyakan kepada seorang pun setelahmu. Rasulullah SAW menjawab, ucapkanlah aku beriman kepada Allah SWT, lalu beristiqomahlah. Hadis riwayat Muslim. 16. Dan orang-orang yang berbantah-bantahan tentang agama Allah setelah agama itu diterima, berbantah mereka itu sia-sia di sisi Tuhan mereka. Mereka mendapat kemurkaan Allah dan mereka mendapat azab yang sangat keras. 17. Allah yang menurunkan kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran dan mereka dan neraca keadilan, dan tahukah kamu boleh jadi hari kiamat itu telah dekat. 18. Orang yang tidak percaya adanya hari kiamat meminta agar hari itu segera terjadi, dan orang-orang yang beriman merasa takut padanya dan mereka yakin bahwa kiamat itu adalah benar akan terjadi. Ketahuilah bahwa sesungguhnya orang-orang yang membantah tentang terjadinya kiamat itu benar-benar telah tersesat jauh. 19. Allah Maha Lembut terhadap hamba-hambanya. Dia memberi rezeki kepada siapa yang dia kehendaki dan dia Maha Kuat, Maha Perkasa. 20. Siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat akan kami tambahkan keuntungan itu baginya, dan siapa yang menghendaki keuntungan di dunia kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia, tetapi dia tidak akan mendapat bagian di akhirat. 21. Apakah mereka mempunyai sembahan selain Allah yang menetapkan aturan agama bagi mereka yang tidak diizinkan dari Allah, dan sekiranya tidak ada ketetapan yang menunda hukuman dari Allah, tentulah hukuman di antara mereka telah dilaksanakan, dan sungguh orang-orang zalim itu akan mendapatkan azab yang sangat pedih. 22. Kamu akan melihat orang-orang zalim itu sangat ketakutan karena kejahatan-kejahatan yang telah mereka lakukan, dan azab menimpa mereka. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan berada dalam taman-taman surga. Mereka memperoleh apa yang mereka kehendaki di sisi Tuhan. Yang demikian itu adalah karunia yang besar. Asbabun Nuzul ayat 16. Qatadah radhiyallahu an menuturkan bahwa ayat ini diturunkan sehubungan dengan kaum Nasrani dan Yahudi. Mereka menganggap diri mereka kitab dan Nabi mereka lebih baik daripada apa yang dibawa Rasulullah SAW, juga sebagai peringatan atas kekufuran mereka. Hadis riwayat Abdul Razak. Ayatnya adalah, dan orang-orang yang berbantah-bantahan tentang agama Allah setelah agama itu diterima, berbantah mereka itu sia-sia di sisi Tuhan mereka. Mereka mendapat kemurkaan Allah dan mereka mendapatkan azab yang keras. Hadis seputar ayat 18. Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW, kapan kiamat akan terjadi? Beliau malah balik bertanya kepadanya, apa yang telah engkau persiapkan untuk menghadapinya? Lelaki itu menjawab, aku telah mempersiapkan untuk menghadapinya dengan cintaku kepada Allah dan Rasulnya. Maka beliau bersabda, kamu akan bersama orang yang kamu cintai. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ayat 21. Dari Huzaifah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu menjadi orang yang ikut-ikutan dengan mengatakan
Kalau orang lain berbuat kebaikan, kami pun akan berbuat baik. Dan kalau mereka berbuat zalim, kami pun akan berbuat zalim. Namun teguhkanlah dirimu dengan berprinsip. Kalau orang lain berbuat kebaikan, maka lakukanlah kebaikan pula. Dan kalau orang lain berbuat kejahatan, maka janganlah kalian berlaku zalim. Hadis riwayat Tirmizi. Ayat 23. Itulah karunia yang diberitahukan Allah untuk mengembirakan hamba-hambanya yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Katakanlah Muhammad, aku tidak meminta kepadamu sesuatu imbalan pun atas seruanku, kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan. Dan barang siapa mengerjakan kebaikan, maka akan kami tambahkan kebaikan baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri. Allah mensyukuri hambanya, maksudnya ialah memberi pahala terhadap amal-amal hambanya, memaafkan kesalahannya, menambah nikmatnya dan sebagainya. 24. Ataukah mereka mengatakan Muhammad telah mengada-adakan kebohongan tentang Allah? Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia kunci hatimu, dan Allah menghapus yang batil dan membenarkan yang benar, yang firman-Nya Al-Quran. Sungguh Dia Maha mengetahui segala isi hati. 25. Dan Dialah yang menerima tobat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang kamu kerjakan. 26. Dan Dia memperkenankan doa orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta menambah pahala kepada mereka dari karunia-Nya. Orang-orang yang ingkar akan mendapat azab yang sangat keras. 27. Dan sekiranya Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, niscaya mereka akan berbuat melampaui batas di bumi, tetapi Dia menurunkan dengan ukuran yang Dia kehendaki. Sungguh Dia Maha teliti terhadap keadaan hamba-hambanya, Maha melihat. 28. Dan Dialah yang menurunkan hujan setelah mereka berputus asa, dan menyebarkan rahmat-Nya, dan Dialah yang Maha Pelindung, Maha terpuji. Dan di antara sunat tanda kebesarannya adalah penciptaan langit dan bumi, dan makhluk-makhluknya yang melata yang Dia sebarkan pada keduanya, dan Dia Maha mengumpulkan semuanya apabila Dia kehendaki. Asbabun Nuzul ayat 23. Dari Tawus radhiyallahu anhu, seorang laki-laki bertanya kepada Ibnu Abbas tentang kandungan makna ayat ini. Lalu Sa'id bin Jubair menjawab, maksud kerabat dalam ayat tersebut adalah kerabat Muhammad. Ibnu Abbas berkata, engkau terburu-buru menjawabnya. Sesungguhnya Rasulullah SAW bukan dari marga Quraisy. Beliau sekedar mempunyai keluarga dari kalangan mereka. Kemudian turunlah ayat ini. Itulah karunia yang diberikan Allah untuk mengembirakan hamba-hambanya yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Katakanlah Muhammad, aku tidak minta kepadamu sesuatu imbalan pun atas seruanku ini, kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan. Dan barang siapa mengerjakan kebaikan, akan kami tambahkan kebaikan baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri. Ayat 27. Ali radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa ayat ini diturunkan pada sebagian ashabul suffah, orang-orang miskin yang tak punya rumah dan tinggal di pelataran serambi Masjid Nabawi. Karena mereka berkata, kalau seandainya ada untuk kita bagian dunia, maka berharaplah. Hadis riwayat Hakim, Ibnu Jarir dan Haytami. Ayatnya adalah, dan sekiranya Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, niscaya mereka akan berbuat melampaui batas di bumi, tetapi Dia menurunkan dengan ukuran yang Dia kehendaki. Sungguh Dia Maha teliti terhadap keadaan hamba-hambanya, Maha melihat. Hadis seputar ayat 25. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, sungguh kegembiraan Allah Subhanahu wa taala karena tobat hambanya melebihi kegembiraan salah satu dari kalian yang menemukan hewan tunggangannya yang hilang di suatu tempat di mana ia sangat takut terbunuh oleh dahaganya. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.